السلام علیکم دوستوں، میں محمد عمران۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ تختی نمبر 1 سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اور امید کرتا ہوں آپ نے یاد بھی کیا ہوگا۔ اور الف سے لے کے یا تک میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ میں نے حرف کے الف سے لے کے یا تک جو حرف ہیں ان کی جو شکلیں ہیں، جو قرآن شریف کے اندر جو شکلیں ان کی آتی ہے وہ کس طریقے سے آتے ہیں، تو وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پر سکھایا تھا، بتلایا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ نے یاد کیا ہوگا۔ آج کا سبق رہا میرا تختی نمبر 2 سے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور دل لگا کر کے محنت سے آپ پڑھیے، انشاءاللہ ضرور پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں دوستو، جیسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاعدہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھ لیں۔ چلیے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، پڑھیے آپ میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2۔ کل کی ویڈیو میں نے تختی نمبر 1 سے پڑھایا تھا، آج میں پڑھا رہا ہوں تختی نمبر 2۔ مرکبات، جہاں جہاں ہم کھینچیں گے حرف کو وہاں آپ کو کھینچنا ہے، جہاں جہاں ہم نہیں کھینچیں گے وہاں آپ کو نہیں کھینچنا ہے۔ چلیے پڑھیے۔ الف، لام، لام الف، یہ آپ کو یہاں پہ شکل میں نے آپ کو یاد کرایا تھا۔ یہ دیکھیں لام، لام کا یہاں پہ دیکھیں آدھا شکل ہے، پھر یہاں پہ لام کا آدھا شکل ہو گیا، پھر یہاں پہ دیکھیں الف آ گیا، یہاں الف ہے بیچ میں، الف کا دیکھیں یہ شکل ہے، یہ شکل یہاں پہ استعمال ہوا۔ تو آپ کو اسی طریقے سے آپ کو اس لفظ کو آپ کو یاد کر لینا، جو آدھا آدھا کٹا کٹا لفظ ہے آپ کو یاد کر لینا ہے اس لفظ کو۔ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف۔ میم کی دیکھیں ہماری شکل ہے، میم، یہ میم رہا، میم کا یہاں شکل ہے، تیرا ہے میم۔ میم الف، لام الف، با الف، با الف، لام الف، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ لام ہے، اور ادھر جو گھما ہوا ہے یہ الف ہے۔ لام الف، لام جیم، لام جیم، لام الف، لام الف، یہاں سے لے کے اس طریقے سے یہاں تک جو آیا یہ لام ہوا، اور ادھر جو گھوم گیا ہے یہ الف رہا۔ لام با، لام کا یہاں پہ دیکھیں شکل ہے، لام کا آدھا شکل یہاں پہ آ گیا۔ لام با، لام الف، با لام با، با لام با، کاف، 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 یہ 3 طرح کا شکل ہے۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو پڑھایا تھا، 1 شکل، 2 شکل، 3 شکل، تینوں شکل یہاں پہ آ گیا۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کے اندر شکلیں آتے ہیں۔ کاف با، کاف کا شکل یہاں آدھا، تو یہاں پہ آدھا یوز ہو گیا، اور یہاں پہ با، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا۔ جب بھی ایک نقطہ نیچے آئے تو وہ با کہلائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں با کاف تا، جب بھی 2 نقطہ اوپر آئے گا تو تا کہلائے گا۔ تا کاف تا، با تا سا نون یا۔ جب بھی 2 نقطہ نیچے آئے گا تو یا کہلائے گا۔ یہاں پہ یا 2 نقطہ نیچے نہیں ہے، کیونکہ یا اپنا شکل اپنا لے لیا، یا اپنی شکل پہ آ گیا۔ یہاں پہ 2 نقطہ دیں یا نہ دیں بات برابر ہے، کیونکہ یا اپنی شکل پہ آ گیا تو یہ یا ہی کہلائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں یا کا شکل آ گیا ہے تو یہ یا ہی کہلائے گا۔ با الف، با کا شکل یہاں پہ دیکھیں آدھا آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی آدھا شکل آیا، پھر اس کے بعد یہاں پہ کھڑا ہے یہ الف کہلائے گا۔ با الف، تا الف، سا الف، سا الف، نون الف، نون الف،
या अलिफ। फिर यहाँ पे देखें या अपने शक्ल पे नहीं आया। जब भी लकीर के नीचे 2 नुक्ता आ जाए तो आपको पहचान जाना है कि ये या कहलाएगा। अगर इस तरीके से या आएगा तो आपको पहचान जाना ये या है, नुक्ता आए या ना आए। जब यहाँ पे 2 नुक्ता नीचे आ रहा तो आपको समझ जाना है कि ये या कहलाएगा। अगर ये 2 नुक्ता के नीचे अगर 1 नुक्ता आ जाएगा तो वो बा हो जाएगा। फिर यही 2 नुक्ता ऊपर आ जाएगा तो ये ता हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें ये लकीर आ गया, यहाँ पे देखें तो यही 2 नुक्ता को हम इधर नीचे कर देंगे तो ये या कहलाएगा। फिर इसी 2 नुक्ता को हम ऊपर कर देंगे तो ये ता कहलाएगा। फिर 1 नुक्ता यहाँ से हटा देंगे तो ये नून कहलाएगा। फिर इसी को 1 नुक्ता हम नीचे दे देंगे तो ये बा कहलाएगा। जैसे यहाँ पे सब दिया हुआ है, यहाँ पे 1 नुक्ता नीचे आ गया तो बा कहलाया, 2 नुक्ता ऊपर चला गया तो लकीर के ऊपर तो ये ता कहलाया। फिर यहाँ पे लकीर के ऊपर 3 नुक्ता आ गया तो ये सा कहलाया। फिर यहाँ पे देखें ये लकीर के ऊपर 1 नुक्ता ऊपर आ गया तो नून कहलाया, 1 नुक्ता नीचे आ गया तो बा कहलाया, 1 नुक्ता ऊपर आ गया तो नून कहलाया। ये डिफरेंट आपको समझना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे देखें 2 नुक्ता नीचे आ गया तो ये ता कहलाया। फिर यहाँ 2 नुक्ता ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे देखें 2 नुक्ता नीचे आ गया तो ये या कहलाया। फिर यहाँ पे 2 नुक्ता ऊपर आ गया तो ये ता कहलाया। ये डिफरेंट आपको ज़रूर याद कर लेना है। बा सीन, फिर यहाँ पे देखें यहाँ बा हो गया, 1 नुक्ता नीचे है, अगर इसी नुक्ते को हम ऊपर कर देंगे तो ये नून सीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें यहाँ पे है ना लिखा हुआ या सीन। फिर यहाँ पे देखें तो या अपनी हालत पे नहीं है। फिर यहाँ पे देखें या अपनी हालत पे ये या कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे या अपनी हालत पे नहीं है। क्यों? अगर इसी 2 नुक्ते को हम ऊपर कर देंगे तो ये ता हो जाएगा। फिर इसी 2 नुक्ते को हम नीचे कर देंगे तो या हो जाएगा। फिर इसी में से 1 नुक्ते को हम निकाल करके छोड़ देंगे तो ये बा हो जाएगा। फिर इसी 1 नुक्ते को हम ऊपर कर देंगे तो ये नून हो जाएगा। इसीलिए हमको नुक्ते से हमको हरफ को पहचानना है। तो या सीन नून सीन, यहाँ पे बताया ना मैंने, देखें 2 नुक्ता नीचे आ गया तो ये या हो गया। फिर 2 नुक्ता ऊपर आ गया तो ये ता हो गया। ता सीन सा सीन सा जीम। फिर यहाँ पे देखें 2 नुक्ता ऊपर आ गया तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हरफ लिखना, यहाँ तक ता हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट जो ऐसे कि हुआ ये हा हुआ, ता हा। यहाँ पे देखें नुक्तों की पहचान मैंने आपको कल समझाया था। ए लकीर के नीचे 1 नुक्ता आ गया तो बा, लकीर के ऊपर 2 नुक्ता आ गया तो ता, लकीर के ऊपर 3 नुक्ता आ गया तो सा। शीन में भी 3 नुक्ता होता है, लेकिन शीन में शोशा 3 तरीके का शोशा होता है। यहाँ पे देखें इनको शोशा बोलता है। लकीर जो 1 2 3 ये 3 शोशा है। तो 3 शोशे के ऊपर अगर 3 नुक्ता आए तो ये शीन कहलाएगा, लेकिन 1 शोशा के ऊपर 3 नुक्ता आए तो ये सा कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें 1 शोशा, 1 शोशे के ऊपर 3 नुक्ता है तो ये सा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में मैंने तख्ती नंबर 3 से समझाऊंगा और इस सबक को आप ज़रूर याद कर लें। और ये डिफरेंट जो है आपको ज़रूर ये अपने जहन में बैठा लेना है, कौन से हरफ किस तरीके से लिखा जाता है और कौन नुक्ता कहाँ पे आएगा तो वो या ता नून बा बनेगा। तो ये आपको जहन नशी कर लेना है। और आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को ऑल कर दें। और मेरे इस वीडियो को फिर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। दुआओं में हमें याद रखें।